Everyone, this is the last and the fourth problem of final accounts of banking companies chapter. So here they have given the trial balance of PQR Bank Limited. So before I start explanation, I would like to repeat the point that if you want to understand this problem clearly, you will have to have the formats of P&L account and balance sheet and the relevant schedules ready in your hand. So anyway, let's begin with the explanation. Okay, so first item, cash on hand. Cash on hand is an item which belongs to schedule 6. ಇದು schedule 6ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ schedule 6ಅಲ್ಲಿ cash balance in hand and balance with RBI ಅದು ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. So this goes to schedule 6. It's an asset. So here they have given debit balances. Here they have given all the credit balances. Idadmele we have cash at bank. This goes to schedule 7 because schedule 7 says balances at other banks and money at call and short notice. So cash at bank goes to schedule 7. Money at call and short notice again goes to schedule 7, which says balance with other banks and money at call and short notice. So these two items go to schedule 7. Next we have government securities. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 8 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸು ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಲೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಸೊ ಲೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಾಲಗಳು. ಸೊ ದಿಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 9 and bill discounted again goes to advances schedule 9. You can have a look at schedule 9. I have already given loans, cash credit, overdraft, bills purchased and discounted idella schedule 9 ಕೆಳಗಡೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗುವಂತಹ ಐಟಮ್ಸ್. ಕಮಿಷನ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು 15. ಸೊ ಈಗ 15 or 16 ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು 16. ವೆರಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ 15ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಷನ್ ಎರಡೂ ಬರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ರೆಂಟ್, ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ schedule 16 ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಷನ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಗೋ ಟು schedule 15. ದೇ ಆರ್ schedule 15 reads as interest expenditure. ಅದಾದಮೇಲೆ premises, it is schedule 10 fixed assets. Directors fees, it's again an expense. So schedule 16 operating expenses ಎಲ್ಲ schedule 16. interest and commission ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನೇ ಇದ್ರೂ ಅದೆಲ್ಲ schedule 16 ಹೋಗುತ್ತೆ. audit fees goes to schedule 16 again. 15 and 16 ಇದು ಎರಡೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ರಿಲೇಟೆಡು. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಗೋಸ್ ಟು schedule 15, whereas other operating expenses like directors fees, auditors fees, salaries idella schedule 16 ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. Next we have depreciation, that's again an expense, it goes to schedule 16. Printing and stationery 16 ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. Postage goes to 16. Furniture goes to schedule 10 because it's a fixed asset. So here ends debit side items, whereas credit balances ಏನಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಐದರ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ ಇನ್ಕಮ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 1 to schedule 5 ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ 13 and 14 ಈ ಎರಡು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 10,000 shares of rupees 10 each 1 lakh rupees ಏನಿದೆ ದಿಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಸೊ schedule 1. Reserve fund schedule 2, reserves and surplus. Deposits always schedule 3, any deposit goes to schedule 3. Then we have loan from Canara Bank. So PQR ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬೋರೋಯಿಂಗ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬೋರೋಯಿಂಗ್ ದಟ್ PQR ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಅವರೊಂದು ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಬೋರೋಯಿಂಗ್ಸ್ schedule 4. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಅಮೌಂಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಟು ದ ಪೆನ್ಷನರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇವನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪೆನ್ಷನರ್ಸ್. ಸೊ ಪೆನ್ಷನ್ ಫಂಡಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಣ ಇದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಗೋಸ್ ಟು schedule 5. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಟು ದ ಪೆನ್ಷನರ್ಸ್. Next we have commission. So commission is an income, it goes to schedule 14. Interest, discount, income and investment ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ income ಇದ್ರೂ it goes to schedule 14. So interest and discount goes to schedule 13. Profit on sale of investments goes to schedule 14. So as I said, interest, discount, income on investment like dividend received ಅಂಥದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ 13 ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ schedule 14 ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ liabilities. Next let's move on to adjustments.
Here we have provide 2500 for doubtful debts. Doubtful debts provide ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾವಿಷನ್. ಸೊ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸೀಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಡೆಟ್ಸಿಂದ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಇದೆ ಅದರಿಂದನೇ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ. ಸೊ ಸಾಲಗಳನ್ನ ನೀವು ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 9. ಸೊ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 9ಇಂದ provision for doubtful debts and subtract ಮಾಡ್ತೀರಾ. just like any other balance sheet, how you deduct provision for doubtful debts from debtors, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ debts are your loans that you have given, loans or advances that you have given. so ಅದರಿಂದ ನೀವು subtract ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. next you have average due date of all the bills discounted is 60 days. here you are supposed to calculate rebate on bill discounted. rebate on bill discount ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರದ್ದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. so 60 days is the due date. It's the due date, average due date for bills discounted is 60 days, that is 2 months, and bills are discounted at 10%. so let's see how do we calculate when we go to the solution. so idadmele calculation ಮಾಡಬೇಕು. so schedule 5 and 13 ಅಲ್ಲಿ subtract ಮಾಡಬೇಕು. rebate on bill discounted is always subtracted from schedule 13 and it is shown under schedule 5 as a liability. next, claim of rupees 4500 for bonus to workers pending award. ಅಂದರೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಬೋನಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಇನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟರು ಕೊಡದೇನೂ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ದ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ವಿಲ್ ಶೋ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ 12. ಅಂದರೆ ಬೋನಸ್ ನಾವು ಡಿಕ್ಲೇರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾಡ್ದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯೆಟ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ an event, that is decision taken by the management. so ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲೊಂದೇ ಕಡೆ ಬರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಹೆಡಿಂಗಲ್ಲೇ ಇದೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೋಸ್ ಟು 5 ಆ್ಯಂಡ್ PNC. ಇದಾದಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ರಿಸರ್ವ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಬಂದಮೇಲೆ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ಗೆ ಹಣ ಎತ್ತಿಡೋದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 2 ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎಂಡ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ this problem in the question. so let's start the solution. schedule 1, if you look at the question, you have only schedule 1 here and nowhere else you can find schedule 1. so 1 lakh rupees share capital, you have share capital 1 lakh. next schedule 2, you have reserves and surplus, reserve fund. so ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 1 to 5ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 1 to 5ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 1 to 5 ಇಷ್ಟನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ 2 ಇಲ್ಲೊಂದೇ ಕಡೆ ಇರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 2 ಹಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ರಿಸರ್ವ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ 50,000 ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರಿತೀವಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ರಿಸರ್ವ್ 8,650 ನಮಗೆ ಬರೋದು P&L ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ. ಯಾಕಂದರೆ 20% ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಟು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? P&L ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ 20% ಆಫ್ ಯೋರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ 20% ಆಫ್ ಯೋರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಎಸ್ ರಿಸರ್ವ್. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಮಗೆ ಬರೋದು P&L ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಮಗೆ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬರುವಂತಹ ಸಿಗುವಂತಹ ಅಮೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ಅಷ್ಟೇ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ 2 ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇಟ್ ಯೆಟ್, ಬಟ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಮೌಂಟ್ ಗೊತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಈ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ 50,000 ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೇನು ಯಾವುದೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಅಮೌಂಟ್ ನಿಮಗೆ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅಮೌಂಟ್ ನಿಮಗೆ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. go to schedule 3. schedule 3 deposits illonde bandirodu. so you have schedule 3 nowhere else. so deposits 1,50,000 you'll mention. and schedule 4 again you have it loan from Canara Bank anta illi ad bitre innellu schedule 4 ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. so schedule 4 loan from Canara Bank borrowings 70,000 ತೋರಿಸ್ತೀರಾ. next schedule 5 other liabilities and provisions ಅಲ್ಲಿ we will be having pension fund and here we have provision for income tax and we have rebate on bill discounted. so pension fund, provision for income tax as it is baribodu. yakane provision for income tax 3,000 avare kottidare, there is no calculation required. and pension fund alli 5,000 ide. so as it is you will write down 5,000 and 3,000, but rebate you have to calculate. now how do we calculate rebate? have a look at it. it says 2 months is the average due date. so 2 months is the due date, 60 days, and along with that 10% discount. but yadra mele ಮಾಡಬೇಕು, ಈ bill discounted amount ಇದೆಯಲ್ಲ
ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ರಿಬೇಟ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 15,000 rupees ಬಿಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡಲ್ಲಿ 2 months 15,000 rupees ಬಿಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಮೇಲೆ ರಿಬೇಟ್ ಇರೋದು. ಅಂದರೆ ಹೌ ಮಚ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾಟ್ ಅರ್ನ್ಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬಿಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 9ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಐಟಮ್ ಅದು 15,000 ಇಂಟು 10% ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ adjustment 2 ನಲ್ಲಿ and 2 months. So into 10% into 2 divided by 12 because out of 12 months 2 months adu you have received it in advance. So hagagi you will be getting 250 rupees. So the total of your other liabilities and provision comes up to 8,250. So here ends liabilities related schedules. Let's move on to assets related schedules. Schedule 6 and 7. Let's have a look. Schedule 6 ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದಿದೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 6ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿತ್ RBI 30,000 ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ 30,000 ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 7 ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮನಿ ಅಟ್ ಕಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ 50,000 ಆ್ಯಂಡ್ 30,000 ಇದೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ನೀವು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 7 ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ 50 ಆ್ಯಂಡ್ 30 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ 80,000 ಬರೀತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 8 ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದು, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 8 ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 8ಅಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ 80,000 ಬರೀತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9 ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ 9 ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 9 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ nowhere else you can find it. So loans and cash credit ಬರೀತೀರಾ, ಅದರಿಂದ provision for doubtful debtsನ subtract ಮಾಡ್ತೀರಾ. So loans and cash credit is 1,83,000 which is given in trial balance. Provision for bad and doubtful debts is given in your first adjustment. So you subtract it from it and write 1,80,500. Bill purchased and discounted ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಇದೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ premises and furniture. So fixed assets, premises and furniture ಎರಡನ್ನೂ ಬರೆದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. So here we have written these two and we have added it. Schedule 12 is contingent liability. Contingent liability ಒಂದೇ ಇರೋದು. Bonus to workers which is still, the award is still pending. So 4,500 you'll write it here as it is. So let's look into schedules related to P&L account. So P&L account ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ schedules 13, 14. So 13, 14 ಎಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ because all incomes will have credit balance. So 13, 14 ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇದೆರಡು 14, ಕಮಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 71,300 ಅಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ರಿಬೇಟ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್. ಈ ರಿಬೇಟ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ 250 rupees ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 5ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂದ 250 rupees ರಿಬೇಟ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ 30 ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 13 ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್. The interest and discount 71,500 minus 250 rupees rebate on bill discounted which was calculated in schedule 5. Schedule 5 la calculation ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾಯಿತು. 71,250 is your schedule 13. Schedule 14 ಅಲ್ಲಿ 2 items ಇತ್ತು which is commission and profit on sale of investments. ಸೊ ಅದನ್ನು as it is ಬರೀತೀರಾ, profit on sale of investments and commission. So then you will write schedule 15 interest expenditure. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. schedule 15 you have commission, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಇದೆರಡು ಇದೆ, ಇದೆರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಬರೆದ್ರಾಯಿತು 15,500 and 500 rupees. ಸೊ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 15 15,500 plus 500 16,000. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 16 ಅಲ್ಲಿ all these items you have to show. So 16 have a look. You will have directors fees, auditors fees, salaries and allowances, depreciation, printing and stationery, postage. ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ಸ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು. ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ 16 ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಇಟ್. ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸೀಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ದೀಸ್ 2 items. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸೀಸ್ ಇಲ್ಲ. There are no dividends, which dividends are appropriations anyway. So provisions and contingencies, provision for income tax and provision for doubtful debts. So 3,000 and 2,500 which will be 5,500. So idadmele we will directly move on to P&L account. So P&L account ali this remains as it is, there will be no change, but ಇಲ್ಲಿ amounts ಮಾತ್ರ ನೀವು change ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. So 13 schedule and 14 schedule the total ನೋಡಿ. 13 is 71,250, 14 is 4,500. 71,250 plus 4,500 gives you 75,750. Schedule 15 is 16,000, schedule 16 is 11,000. So 15 and
16 do total 16 and 11,000, 16,000, 11,000, and provisions and contingencies 5,500 baritira. Total matira you will be getting 32,500. So 75,750 this income minus expenditure 32,500 gives you profit or loss, net profit or loss for the year, which is 43,250. You have a profit. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ P&L account opening balance ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, so balance brought forward ಇಲ್ಲ problem ಅಲ್ಲಿ. You can check the entire trial balance. So you don't have P&L account balance in your trial balance, opening balance ಇಲ್ಲ. So ಹಾಗಾಗಿ you will write it as nil ಬರೀತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ, and the same balance, same total will come 43,250. So ಇದರಲ್ಲಿ appropriations reserve fund ಗೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು? 20%, which was your last adjustment. So ನಿಮ್ಮ last adjustment 20% of profits to reserve fund ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇದೆ. So this also goes to schedule 2 and appropriations ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. So appropriations ಅಲ್ಲಿ ನೀವು transfer to reserve fund 20% of 43,250 ಕೊಳಿಸ್ತೀರಾ. 8,650 will be your transfer to reserve fund, which goes to schedule 2. So out of 43,250, if you transfer 8,650 to reserves, how much is remaining, which will be shown in balance sheet? 34,600 is remaining. ಇದನ್ನು ನೀವು balance sheet ಅಲ್ಲಿ schedule 2 ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದೆರಡು ಐಟಮ್ಸು schedule 2 ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಸೊ 8,650 and 34,600 ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ here ends P&L account. So let's now look into the balance sheet. So balance sheet as it is, this doesn't change, e format as it is irutte, but the thing is ನಿಮ್ಮ amounts change ಆಗುತ್ತೆ. So ಈಗ amounts ಯಾವ ರೀತಿ change ಆಗುತ್ತೆ, let's have a look. Schedule 1 is capital 1,93,250 is your reserves and surplus. ಈ ಎರಡು ಅಮೌಂಟು P&L account ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಅಮೌಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರೋಲ್ಲ. ಸೊ 93,250. Schedule 3 is 1,50,000, Schedule 4 70,000, Schedule 5 is 8,250. So the same amounts you have written as it is. 1,93,250, 1,50,000, 70,000, 8,250. ನಿಮಗೆ total 4,21,500 ಬರುತ್ತೆ. Now let's look into the assets. Assets ಅಲ್ಲಿ 30,000 Schedule 6, 80,000 Schedule 7, 80,000 Schedule 8. Schedule 9 is 1,95,500, Schedule 10 is 36,000. Schedule 11 ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು Schedule 11 ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೊ Schedule 10 ತನಕ ಬರೆದು Schedule 11 ನಿಲ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್. 30,000, 80,000, 80,000 investments, 1,95,500 is your advances, 36,000 is your fixed assets, and nil is your other assets. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ 4,21,500 which tallies. ಈ 4,21,500 ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಕಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 4,500. ಇಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 12 ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದದು 4,500 ಅಂತ. ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಕಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಐಟಮ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಹಾಕಿರೋದು, ಸಾರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಟೋಟಲ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಕಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬಿಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಿಲ್. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಯುವರ್ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. We have solved 4 problems of 24 marks questions. Thank you so much. I hope you have understood.